राधा माधव राधा दामोदर राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। श्री श्री गुरुपाद पद्म की जय। जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद् भक्ति जीवन आचार्य श्री गुरु महाराज की जय। जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद् भक्ति प्रकाश पुरी गोस्वामी श्री गुरुदेव की जय। जंग विष्णुपाद परमहंस कृष्ण भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस कृष्ण गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय।
सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुग गुरु वर्गो की जय। सर्वस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। सपार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। भवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्रीखोल करताल की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशन श्री नृसिंहदेव की जय। लक्ष्मी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथराज की जय। गुरुपाद पद्म समाधि मंदिर की जय। गुरुपाद भजन पुरी की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। तृतीय शाखा मठ समूह की जय। चातुर्मास व्रत की जय। नियम सेवा कार्तिक व्रत दामोदर व्रत उद्य व्रत की जय। भक्तवृंद की जय। भक्ति शरण विष्णु महाराज की जय। श्रीमान प्रभु की जय। श्यामानंद प्रभु की जय। सकल मठवासी सन्यासी वृंद ब्रह्मचारी वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। भक्ति चंदन अरण्य महाराज की जय। समागत भक्त जय। ताई गौर गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्ममध्य गौरीय सारस्वते नमोस्तुते। श्रीगुरुगौरगन्धर्व गोविन्द भक्तिजीविने आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमोस्तुते। सत्यम शिवकत्तम मानुदत्यम वाग्मिने संतदन्ताय खन्ताय महन्ताय नमो नमः। सत्यव्रताय शान्तन्य सौजन्य सभ्यमूर्तये भक्तिजीवनयाचार्य गुरुदेवाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्त्ववत्त्वै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लादायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षशिलाटङ्कनखालये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। गार रूपे विचार करिले देखा जाए जे कृष्ण प्रेम साधनेर दुईटी मात्र उपाय अर्थात विधि एवं राग। राग बिरल, रागेर उदय हইলে विधिर आर बल थाके ना। जे काल पर्यन्त रागेर उदय ना हय से पर्यन्त विधि के आश्रय कराय मानवगणेर प्रधान कर्तव्य। अतएव शास्त्रे दुईटी मार्गेर उल्लेख आछे अर्थात विधि मार्ग एवं राग मार्ग। राग मार्ग नितान्त स्वतंत्र, अतएव ताहार विशेष व्यवस्था नाई। যাহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং উচ্চ অধিকারী
তাহারাই কেবল ওই মার্গে চলিতে সমর্থ। এতন নিবন্ধ কেবল বিধি মার্গের ব্যবস্থা পদ্ধতিক্রমে লিখিত হইয়াছে। এই পর্যন্ত আমাদের গতকাল পর্যন্ত এই আলোচনা হয়েছিল। এখন দুর্ভাগ্যবশত যারা পরমেশ্বরকে স্বীকার করে না, তারাও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য কতগুলি বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সে সকল নীতিকে বিধি বলা, সে সকল বিধিকে নীতি বলা যায় যে নীতিতে পরমেশ্বরের চিন্তা ব্যবস্থা নাই। সে নীতি অন্য প্রকারে সুন্দর হইলেও মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ নয়। সে নীতি নিতান্ত বহির্মুখ নীতি। ঈশ্বর বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য কর্মের ব্যবস্থা যুক্ত হইলে সেই নীতি মানব জীবনের বিধি বলিয়া আদৃত হয়। এখন বিধি মার্গ আর রাগ মার্গ, এই যে দুটি ঈশ্বর আরাধনার দুটি মার্গের কথা বলা হলো। রাগ মার্গ হলো যারা উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন, তাদের জন্য রাগ মার্গ। তাদের স্বাভাবিক ভগবানের প্রীতি আছে, অত্যন্ত ভাগ্যবান, কোটি কোটি জন্ম ভগবানের আরাধনা করতে 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 সেই অবস্থায় তারা পৌঁছেছে। তারা উচ্চ অধিকারী। তার মধ্যে ভগবানের নিজজন পার্ষদগণ আছেন, যারা মায়ার খপ্পরে পড়েনি, নিত্যমুক্ত। সে নিত্যমুক্ত জীবগণ আছেন। আর নিত্যবদ্ধ জীব যারা সংসারে আবদ্ধ হয়ে মায়ার খপ্পরে পড়ে বিষয় ভোগকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে জানে, তাদের স্বাভাবিক রাগের উদয় হয়নি, ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি তাদের হয়নি। তাদের বিধি মানতে হবে। বিধি মানতে 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 একদিন তারা ভগবানের স্বাভাবিক প্রীতি, স্বাভাবিক প্রেম প্রাপ্ত হবে। এখন বিধি কি মানা হবে, কোন বিধি, এদিকে পার্থক্য পিছিয়ে যাও, কোন বিধি মানা হবে? দেখা যায় যে সমাজে কিছু কিছু বিধি জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সেই বিধি আচরণ নিয়ম কানুন মেনে চলার একটা প্রথা আছে। এই করতে হবে, ওই করতে হবে, এইভাবে চলতে হবে। বহু মানুষ আছে যারা ঈশ্বর মানে না, ঈশ্বর মানে না, কিন্তু তারা অনেক নিয়ম মেনে চলে, যাকে বলা হয় ডিসিপ্লিন। কিছু নিয়ম তারা মেনে চলে, নিয়মানুবর্তিতা এবং সময়ানুবর্তিতা তারা খুব সুন্দরভাবে পালন করে। শুধু নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা নয়, অন্যান্য মানুষের প্রতি
স্নেহ, শ্রদ্ধা, অন্যান্য জীবের প্রতি শ্রদ্ধা, সমাজের মানুষের সঙ্গে সুন্দর সৌহার্দ্য ব্যবহার, এই সবগুলো তারা মেনেছে। আত্মবিশ্বাসী, কর্মনিষ্ঠ, দায়িত্বপরায়ণ, এইরকম বহু বিধি তারা মেনে চলে, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাস তাদের নাই। এটা বাস্তব বিধি নয়, একে বলা হয় নীতি। নীতি আর বিধির মধ্যে পার্থক্য আছে। যে নীতিতে ভগবানের চিন্তা নাই, সে নীতি যতই সুন্দর হোক না কেন, যতই সুন্দর হোক না কেন, মানুষের জীবনকে সার্থকতা দান করতে পারে। বহু মানুষ আছে, এই সংখ্যা বহু। বিশেষত বাঙালিদের মধ্যে তো এই ভাবটা একবারে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। এই করতে হবে, জীবে সেবা করতে হবে, মানুষকে খাওয়াতে হবে, পড়াতে হবে। তুমি যদি ঈশ্বর বিশ্বাসী নাও হও তাতেও কোনো আপত্তি নাই। এইরকম সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েও তারা এইরকম কথা প্রচার করে, বলে এইরকম। তুমি যদি ঈশ্বর বিশ্বাসী নাও হও তাতেও কোনো আপত্তি নেই, আত্মবিশ্বাসী হও, এই করো ওই করো, এইরকম। যে নীতিতে পরমেশ্বরের চিন্তার ব্যবস্থা নাই, সে নীতি অন্য প্রকারে যতই সুন্দর হোক না কেন, জীবনের সার্থকতা দান করতে পারে না। সে নীতি নিতান্ত বহির্মুখ নীতি। জগতের প্রতি মোহ আছে, বিষয়ের প্রতি মোহ আছে, সংসারের প্রতি মোহ আছে, সমাজের প্রতি মোহ আছে। সেই সংসার, সমাজ, জগৎকে সুন্দর করার জন্য মোহবশত এই সমস্ত নীতি তৈরি হয়। আর যখন ঈশ্বর বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য কর্মের ব্যবস্থা যুক্ত হবে, তখন সে নীতিই হলো বাস্তব নীতি। সেই নীতি হলো বিধি, এটাই হলো বাস্তব। এই যে বিধি, এই বিধি এখন দুই প্রকার, দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। কি কি? না, ঈশ্বরের তুষ্টি সাধনই যখন জীবনের একমাত্র তাৎপর্য, তখন যে বিধি উক্ত তাৎপর্যকে অব্যবহিত রূপে লক্ষ্য করে, সে বিধির নাম মুখ্য বিধি। যে বিধি কিছু ব্যবধানের সহিত সেই তাৎপর্যকে লক্ষ্য করে, সেই বিধি গৌণ বিধি। একটি উদাহরণ দিলে এই বিষয় স্পষ্ট হইবে। প্রাতঃস্নান একটি বিধি। প্রাতঃস্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ রোগ শূন্য হইলে মন স্থির হয়। মন স্থির হইলে ঈশ্বর উপাসনা করা যায়। এ স্থলে জীবনের তাৎপর্য এই যে ঈশ্বর উপাসনা। ঈশ্বর উপাসনাই হলো জীবনের তাৎপর্য। তাহা ব্যবধান শূন্য হইল তাহলে হইবে না, কোনো ব্যবধান শূন্য হওয়া যাবে না। উদ্দেশ্য কি? ঈশ্বরের আরাধনা। ঈশ্বর আরাধনার জন্য মনকে স্নিগ্ধ করতে হবে। মন কি করে স্নিগ্ধ হবে? না, প্রাতঃ স্নান করলে সুন্দরভাবে পবিত্র হলে মন স্নিগ্ধ হবে। সেই স্নিগ্ধ মন দিয়ে আমরা ভগবানের আরাধনা করব, এটা হচ্ছে মূল। যেহেতু স্নানের ব্যবধান শূন্য ফল শরীরের স্নিগ্ধতা, শরীরের স্নিগ্ধতারূপ ফল যদি ওই বিধির চরম ফল বলিয়া গৃহীত হয়, তবে আর ঈশ্বর উপাসনারূপ ফল লাভ হয় না। স্নান করছি কেন? শরীরটা স্নিগ্ধ হবে।
এখন শরীরটাকে স্নিগ্ধ করাটাই যদি উদ্দেশ্য হয়, ঈশ্বর উপাসনাটা যদি মূল উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে উপাসনার যথার্থ ফল পাওয়া যাবে না। ঈশ্বর উপাসন রূপ ফল এবং স্নান বিধির মধ্যে অন্যান্য ফল থাকায় ওই সকল অন্যান্য ফলগুলি ব্যবধান স্বরূপ রহিল। যে স্থলে ব্যবধান থাকে সে স্থলে ব্যাঘাতের সম্ভাবনা। শরীরের স্নিগ্ধতা বা মনকে স্থির করা, এটা বিধির উদ্দেশ্য নয়। বিধির উদ্দেশ্যটা কি? আমরা যে বিধি বা যে নিয়ম মেনে চলবো, এর উদ্দেশ্যটা কি? সংসারের ভোগোন্মুখ ব্যক্তিরা খাদ্য গ্রহণ করে। কেন না? তারা ভোগ বুদ্ধিতে খাবার খেয়ে আনন্দ পায়। এটা খাবো, ওটা খাবো, সেটা খাবো, নানা প্রকার খাদ্য বস্তু তারা গ্রহণ করে। খাবার খেয়ে আনন্দ পাওয়াটা তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু যারা ভক্ত মানুষ, বৈষ্ণব যারা, সাধু মহাত্মা যারা, তারা খাদ্য বস্তু গ্রহণ করে কেন না? খাদ্য খেয়ে শরীরকে সুস্থ রেখে সেই সুস্থ শরীরে ভগবানের আরাধনা করে, ভগবানের উপাসনা করে। এখানে উদ্দেশ্য হলো ভগবানের আরাধনা, ভগবত উপাসনা। তার জন্য খাদ্য গ্রহণ, স্নান আদি কার্য, এটা হলো মূল। খাদ্য গ্রহণ করলাম, স্নান করলাম, নিদ্রা গেলাম, সবগুলি হচ্ছে কেন না? শরীরটাকে সুস্থ রাখবো, সুস্থ শরীরে বেশ আনন্দে থাকবো, এটা উদ্দেশ্য নয়। লক্ষ্য বস্তু ভগবান। ভগবানের উপাসনার জন্য আমরা শরীর সুস্থ রাখার জন্য শরীর সুস্থ রাখবো। শরীর সুস্থ রাখতে গেলে খাদ্য গ্রহণ, নিদ্রা আদি, স্নান আদি কর্তব্য। স্নান করাটা এটা উদ্দেশ্য নয়। মুখ্য বিধির সাক্ষাৎ ফলই হলো ভগবত উপাসনা। বিধি ও উপাসনার মধ্যে অবান্তর ফল নাই। হরিকীর্তন বা হরিকথা শ্রবণকে মুখ্য বিধি বলা যায়। বোঝা গেল? গৌণ বিধিটা কিরকম না? স্নান করলাম, শরীর সুস্থ হলো, মন স্থির হলো, ভগবানের পূজা করলাম, ইত্যাদি 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 ইত্যাদি, যে এটা গৌণ বিধি। আর সরাসরি ভগবানের নাম কীর্তন করছি, ভগবানের কথা শুনছি সরাসরি, এখানে মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। হরিনাম করছি, হরিকথা শুনছি, সরাসরি ডিরেক্ট সেবা হচ্ছে, এর মাঝখানে কোনো রকম কোনো ব্যবধান নেই। মুখ্য বিধির সাক্ষাৎ ফলই হলো ভগবত উপাসনা। বিধি ও উপাসনার মধ্যে অবান্তর কোনো ফল নাই। হরিকীর্তন বা হরিকথা শ্রবণকে মুখ্য বিধি বলা যায়, যেহেতু তাহাতে বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবত উপাসনা। হরিভক্তি যে মুখ্য বিধি, তাহা সর্বদা স্মরণ রাখিয়াও গৌণ বিধি অবলম্বন না করিলে শরীর যাত্রা নির্বাহ হয় না, এবং শরীর যাত্রা নির্বাহ না হইলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে হরিভজন রূপ মুখ্য বিধি কিরূপে অবলম্বিত হইবে? গৌণ বিধির সহজ লক্ষণ এই যে উহা নরজীবনের অলঙ্কার স্বরূপ সমস্ত পার্থিব বিদ্যা, শিল্প, কারুকর্ম তথা সভ্যতা, পারিপাট্য এবং ব্যবসায় এবং শারীরিক, মানসিক, সামাজিক নীতিসমূহকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নরজীবনকে অকপট রূপে ভগবত চরণামৃত সেবন করাইতে অঙ্গীকার করে। বস্তুত মুখ্য বিধির অনুচর হইয়া স্বীয় অধীশ্বরীয় কৃপায় সেই চরণামৃত দ্বারা নরজীবনকে সাধন এবং ফলকালে পরমানন্দময় করিয়া থাকে।
হরিভক্তি হলো সরাসরি ভগবানের সেবা, এর মাঝে কোনো ব্যবধান নেই, এইটা করব ওইটা করব সেটা করব। স্বধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়। স্বধর্ম আচরণ করছে, স্বধর্ম আচরণ করে করতে 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 শূদ্রত্ব থেকে বৈশ্যত্ব, বৈশ্যত্ব থেকে ক্ষত্রিয়ত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব, এই করতে 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 একদিন কৃষ্ণ ভক্তি হয়। মাঝে ব্যবধান রয়েছে। আর সরাসরি ভগবানের ভক্তি করছি, যে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় ভক্তি করছি, এটা হচ্ছে মুখ্য। আর কোন একটা ব্যবধান রেখে ঘুরিয়ে তারপরে এটা করব, এটা করলেই হবে, তারপরে ভক্তি হবে, এটা হচ্ছে গৌণ। এই জন্য হরিভক্তি হলো সরাসরি যে হরিভক্তি, এটা হলো মুখ্য বিধি। তা সর্বদা স্মরণ রাখিয়াও গৌণ বিধি অবলম্বন না করলে শরীর যাত্রা নির্বাহ হয় না। কিছু কিছু গৌণ বিধি আমাদের অবলম্বন করতে হয়। মুখ্য বিধি সরাসরি হরিভক্তি, ভগবানের নাম, ভগবানের কথা শ্রবণ, ভগবানের পূজা সরাসরি। তস্মাদেতি না মনুষ্য ভগবান সাত্বতাং প্রতি শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয় পূজ্যশ্চ নিত্যতা। প্রতিদিন ভগবানের নাম করতে হবে, ভগবানের কথা শুনতে হবে, ভগবানের পূজা করতে হবে, ভগবানের চিন্তা করতে হবে, নিত্যতা। এটা প্রতিদিনের কাজ, এটা সরাসরি করতে হবে। কিন্তু এই যে সরাসরি ভগবানের সেবা করব, সেবা করতে গেলে তো শরীর দরকার। এই গৌণবিধি অবলম্বন যদি না করি, যদি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিই, নিদ্রা যাওয়া বন্ধ করে দিই, স্নান বন্ধ করে দিই, ইত্যাদি ইত্যাদি, যদি গৌণবিধি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শরীর যাত্রা নির্বাহ হয় না। শরীর যাত্রা নির্বাহ হলে জীবন থাকে না। আর জীবন না থাকলে হরিভজন রূপ যে মুখ্য বিধি, এটা হবে না। দুটো বিধি, একটা মুখ্য বিধি সরাসরি ভগবানের সেবা, আর একটা গৌণ বিধি মুখ্য বিধির জন্য সেটাকে পালন করা। একটা মুখ্য বিধি সরাসরি, আর গৌণ বিধিটা মুখ্য বিধিকে ইন্ডিকেট করে। মুখ্য বিধি কি? মুখ্য বিধির উদ্দেশ্যে গৌণ বিধি। বন্য জীবন, সভ্য জীবন, জড়বিজ্ঞান সম্পন্ন জীবন, নৈশ্বরীয় নৈতিক জীবন, শেশ্বর নৈতিক জীবন, বৈধ ভক্ত জীবন, প্রেম ভক্ত জীবন এবং বিধ নানা প্রকার নরজীবন পরিলক্ষিত হইলেও শেশ্বর নৈতিক জীবন হইতে প্রকৃত নরজীবনের আরম্ভ স্বীকার করা যায়। শেশ্বর না হইলে নরজীবন যতদূর সভ্য হোক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞান সম্পন্ন হোক না কেন, যতদূর নৈতিক হোক না কেন, কখনো পশু জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। এখানে সমাজে কত রকমের জীবন আছে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নরজীবনের বিভিন্ন অবস্থা দেখাচ্ছেন। যে একেবারে বন্য জীবন, সরাসরি পশু জীবন থেকে এসেছে। পশুরা যেমন খায়, পরে সংসার বৃদ্ধি করে, ব্যাস ওইটুকু খাচ্ছে, নিজেকে একটা আশ্রয়ের মধ্যে রেখেছে। বৃষ্টি হচ্ছে, গাছের তলায় যাচ্ছে, পর্বতের গুহায় যাচ্ছে, এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে। এইরকম খাওয়া করা, ঘুমানো, সংসার বৃদ্ধি করা, এটা তো সরাসরি বন্য জীবন। এইরকম মানুষও আছে, তারা একেবারে বুনো জীবন, পশু জীবনের মতোই তারা বেঁচে আছে, তার সঙ্গে কোন রকম কোনো পার্থক্য নেই। বনে জঙ্গলে এই এখান ওখান করে কোন রকমে একটু মাথা ছাউনি করে মাথা গুঁজে থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম থাকে। তোমার এখানে পাবে, এখন আন্দামানে এসবগুলো আছে এখনো। আর হ্যাঁ, বন্য জীবন। কিছু মানুষ আছে তারা একটু সভ্য হয়েছে, এখন একটু সভ্য হয়েছে, তারা তাদের থেকে একটু উন্নত, সমাজে থাকে বটে, একটু সভ্য, তাদের মতো ওই রকম একেবারে বুনো জীবন যাপন করে না, সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে,
আর কিছু মানুষ আছে জড় বিজ্ঞান সম্পন্ন, জড়জাগতিক যে বৈজ্ঞানিক নীতি নিয়ম, বৈজ্ঞানিক যে ভাবনা চিন্তা, এইগুলো তাদের মধ্যে দেখা যায়। আবার কিছু আছে নিরীশ্বর নৈতিক জীবন, তারা ঈশ্বর মানে না কিন্তু নীতি মানে। ভগবানকে প্রণাম করতে আসবে না, ভগবানকে পরিক্রমা করবে না, ভগবানের সেবা করবে না, কিন্তু অপরকে দেবে, অপরকে দান করবে, একে দেবে ওকে দেবে, লোক সেবা জনসেবা, এইগুলোতে খুব উৎসাহ। ধর্ম করে কি হয়? ভগবান এইটাই সব থেকে বড় ধর্ম। ভগবান লোককে খাওয়ানো পড়ানো, এর থেকে বড় ধর্ম কি আছে? এইরকম ঈশ্বরকে মানে না কিন্তু নৈতিক মানে। সমাজ কি করে ভালোভাবে চলবে, সমাজ কি করে করাপশন মুক্ত হবে, অন্যায় করব না, চুরি করব না, মিথ্যা আচরণ করব না, এইরকম তাদের ভাবনা, কিন্তু ঈশ্বর মানে না। এরকম লোক প্রচুর আছে আমাদের সমাজে। এরা হলো নিরীশ্বর নৈতিক সভ্যতা। সেই নিরীশ্বর নৈতিক সভ্যতায় বহু মানুষ আছে। আর একটা হলো শেশ্বর নৈতিক জীবন, তারা ঈশ্বর মানে এবং নীতি মানে। ভগবান কি আমার প্রভু, এই জ্ঞান করে। ভগবানকে আপন বোধে সুন্দর সুন্দর ভাবে নিয়ম মেনে নিজের জীবনকে তারা ভগবানের দিকে আগিয়ে নিয়ে যায়। শেশ্বর নৈতিক জীবন ভগবানকে মানে। আর বৈধি ভক্ত জীবন না, শেশ্বর জীবন হচ্ছে ঈশ্বর মানে নীতিও মানে। ঈশ্বর মানে না ভগবান আছেন, এরকম মানুষ অনেক আছে। ভগবান আছেন আবার নীতি মানে। জাগুন জাগুন জাগুন, রাইজ, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, ওঠো জাগো। তা ঈশ্বর মানেন আবার নীতি মানে। হ্যাঁ ভগবান আছেন, আমি তো বিশ্বাস করি না বলছি না, ভগবানকে মানি, কিন্তু সমাজকে তো চালাতে হবে, সমাজ পরিচালনা হতে হবে, সমাজ এইভাবে চলবে, এইভাবে নিয়ম মানতে হবে। সমাজে দেখো কত করাপশন, এই করাপশন থেকে মুক্ত হতে হবে, দেশ সুন্দরভাবে হতে হবে। এইরকম একটা ঈশ্বর মানে আবার নীতি মানে, শেশ্বর নৈতিক জীবন। আর একটা হচ্ছে বৈধ ভক্ত জীবন। এরপরে আরো উন্নত হয়ে বিধি মানবে, সমস্ত নিয়মগুলো মানবে, কিন্তু ভক্তি হচ্ছে তার মূল। ভগবানই ভক্তি করা, ভগবানের সঙ্গে শ্রদ্ধার সম্বন্ধ, প্রীতির সম্বন্ধ, ভালোবাসার সম্বন্ধ, আপন বোধ, এই বোধে বিধি নিয়ম মেনে যাতে ভগবানের প্রতি গাঢ় অনুরাগ তৈরি হয়, তার জন্য তাদের চেষ্টা। এই করতে 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 আরো চরম অবস্থায় যখন উঠবে, তখন প্রেম ভক্ত জীবন, তখন প্রেমের উদয় হবে। প্রেমের উদয় হলে ভগবানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন হয়ে গেল। ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন না হলে তো প্রেমের উদয় হয়নি। আমরা সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করছি, সেই সম্বন্ধ স্থাপন হলো, সম্বন্ধ স্থাপনের উপরে কি হবে? প্রেমের উদয় হবে। এইটা প্রয়োজন। এইটা হলো যত মানব জীবনের যত বৈচিত্র্যতা আছে, এটা হলো সর্বোচ্চতার প্রাপ্তি। এই প্রকার নানা প্রকার নরজীবন পরিলক্ষিত হলেও শেশ্বর নৈতিক জীবন থেকেই প্রকৃত নরজীবনের আরম্ভ, এটা মানা হয়। শেশ্বর নরজীবন, বৈধি ভক্ত জীবন আর প্রেম ভক্ত জীবন, এই তিনটি কি হচ্ছে আসল নরজীবনের একটা প্ল্যাটফর্ম বলা যেতে পারে। বাকিগুলোর কোনো মূল্য নেই। নিরীশ্বর নৈতিক জীবনের কোনো দাম নেই।
ও নীতি থাকবে না, 2-4 দিন থাকবে, তারপর কোথায় উড়ে চলে যাবে। যে নীতিতে ঈশ্বর নেই সে নীতির কোনো মূল্য নেই, সেই যত ভালো নীতি হোক না কেন। আর জড়বিজ্ঞান সম্পন্ন শুধু বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে আছে, ভগবানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, নীতিও নেই, ঈশ্বরও নেই, কিছুই নেই, শুধু বিজ্ঞান 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 বিজ্ঞান। জড়বিজ্ঞানে মোহিত। আর পশু জীবনের তো কোনো দামই নেই, সভ্য জীবনেরও কোনো দাম নেই ঈশ্বরকে পাওয়া। শেষর না হইলে নরজীবন যত দূর সভ্য হোক না কেন, যতই সভ্য হোক, যতই জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হোক, যত নৈতিক হোক না কেন, পশু জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাকে বলা যাবে না। পশু জীবনে ঈশ্বর উপলব্ধি থাকে না, চরম সত্য পরম সত্যকে জানার কোনো যোগ্যতা থাকে না, এদেরও তাই। এরা চরম বস্তুকে, চরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। প্রকৃত নরজীবন শেষর নৈতিক জীবনের বিধি নিষেধ লইয়া কার্য করে। অতএব এই গ্রন্থে শেষর নৈতিক জীবন হইতেই আরম্ভ, বিচার আরম্ভ হইয়াছে। এই যে গ্রন্থ, এর শুরুটা হলো এখানে। ওইগুলোকে ভাব, ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই, ওগুলো নিয়ে কোনো লাভ হবে না। পশু জীবন, অসভ্য জীবন, সভ্য জীবন, বিজ্ঞানময় জীবন, জড়বিজ্ঞানের জীবন, নিরীশ্বর নীতি নৈতিক জীবন, এইসব জীবন নিয়ে আলোচনা করে কিছু লাভ নেই। এতে মানুষের বাস্তবিক মঙ্গল কিছু হয় না। বাস্তবিক মঙ্গল লাভের জন্য যা করণীয়, যা আলোচনা হওয়া দরকার, এই গ্রন্থে সেই সব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সভ্যতা, জড়বিজ্ঞান, সম্পত্তি ও নীতি শেষর নৈতিক জীবনের প্রধান অলঙ্কারের মধ্যেই পরিগণিত। এই সমস্ত অলঙ্কার সহিত শেষর নৈতিক জীবন ভক্ত জীবনে যেরূপ পর্যবসিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করে, তাহা এই গ্রন্থে সমগ্র বিচার দ্বারা লক্ষিত হইবে। জীবের জীবনই জৈব ধর্ম। মানব অবস্থা জৈব ধর্মকে মানব ধর্ম বলি, মানব অবস্থায় জৈব ধর্মকে মানব ধর্ম বলি। সেই ধর্ম দ্বিবিধ, অর্থাৎ গৌণ এবং মুখ্য, সাম্বন্ধিক বা স্বরূপগত। গৌণ বা সাম্বন্ধিক ধর্ম জড়গুণ এবং সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান আছে। মুখ্য বা স্বরূপগত ধর্ম শুদ্ধ জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মুখ্য ধর্মই যথার্থ জৈব ধর্ম। গৌণ ধর্ম আর কিছুই নয়, কেবল জড় গুণবশত মুখ্য ধর্মের গুণীভূত অবস্থা মাত্র। জড় গুণ দূর হইলে জৈব ধর্ম কেবলীভূত হইয়া মুখ্য ধর্ম হয়। এখন মুখ্য এবং গৌণ ধর্ম বিষয়ে বর্ণনা হচ্ছে। যে মানুষের যে এই যে এতক্ষণ ধরে যে বলা হলো জীবন, এই জীবনের সার্থকতা, চরিতার্থ তখনই হয় যখন ঈশ্বর ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। আর ঈশ্বর লক্ষণযুক্ত যে জীবন, ঈশ্বর অনুভূতিযুক্ত যে জীবন, এটাই হলো মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য। ঈশ্বর অনুভূতি নাই, ঈশ্বর বিশ্বাস নাই, অথচ নীতি নিয়ম খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি, তাহলে ঈশ্বর মানতে হবে। তৎসহ যে সমস্ত নিয়ম, যা যা করা উচিত, সততা, সৌজন্যবোধ, এগুলি থাকে। ভগবত ভক্তিহীনস্য জাতি ধর্ম জপস্তপ। ভগবত ভক্তিহীনস্য, যদি ভগবত ভক্তি না থাকে, ভগবানের প্রতি অনুরাগ না থাকে, তোমার যতই উন্নত কুলে জাতি হোক,
যতই জপ তপ করো, যতই নীতিপরায়ণ হও না কেন। অপ্রাণশৈব দেহস্য মণ্ডনম লোকরঞ্জনম। যে দেহে প্রাণ নেই, সেই দেহকে যদি সুন্দরভাবে অলঙ্কারে ভূষিত করে সাজানো হয়, সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার দিয়ে সাজানো হলো, সুন্দরভাবে তাকে সুগন্ধি দ্রব্য তাকে মাখানো হলো, তাতে কি লাভ হবে? তার কিছু লাভ হবে কি? তার কিছু মঙ্গল হবে কি? কিছু পাবে কি? একটা মরাকে সাজিয়ে লাভটা কি? এখনই পচতে শুরু করবে, তো ও তো এখনই পচে যাবে, এখনই নষ্ট হয়ে যাবে। ওটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে লাভ কি? ঠিক সেই রকম ঈশ্বর অনুভূতি হলো জীবনের প্রাণ স্বরূপ। জীবনের প্রাণ, জীবনের বাস্তব যে ধর্ম, সেটা হচ্ছে ঈশ্বর অনুভূতি। যদি ঈশ্বর অনুভূতি না থাকে, তার আবার ধর্ম কি? ওই নীতিটা কখনো ধর্ম হতে পারে না। যাদের ঈশ্বর অনুভূতি নেই, ঈশ্বর বিশ্বাস নেই, তারা যতই নীতি মেনে চলুক না কেন, যতই মেনে চলুন না কেন, এই মরা লোককে সাজানোর মতো যেমন সুন্দর, ওই রকম সুন্দর। লোকে ভালো বলবে, বাহ কি সুন্দর মরাটাকে সাজিয়ে নিয়ে গেল গো, কি সুন্দর মরাটাকে ফুল টুল দিয়ে সাজিয়ে, কত গয়না অলংকার পরিয়ে, কত সুন্দর করে বড় একটা গাড়িতে চাপিয়ে, গাড়িটাকে মালা দিয়ে সাজিয়ে, কত কিছু প্রসেশন করে মরাটাকে নিয়ে গেল। এতে মরাটার কিছু লাভ হয় না। যদি প্রাণ থাকে শরীরে, তাকে অলংকারে ভূষিত করলে তার বরং কিছু ভালো লাগে, আনন্দ হয়, তার কিছু প্রাপ্তি হয়। ঠিক তদ্রূপ জীবনের মূল বস্তুই হলো ঈশ্বর অনুভূতি। এটাই হলো মানব ধর্ম। এই জন্য বললেন, মানব অবস্থায় যে জৈব ধর্ম, জীবের যে ধর্ম, এটাই হলো মানব ধর্ম। সেই যে ধর্ম, মানব ধর্ম দ্বিবিধ প্রকার, গৌণ এবং মুখ্য, সাম্বন্ধিক এবং স্বরূপগত। গৌণ বা সাম্বন্ধিক ধর্ম জড় এবং জড়গুণের সম্বন্ধকে আশ্রয় করে বর্তমান থাকে। এখানে যে জড় গুণ, এখানকার যে জড় ভাব, একে আশ্রয় করে গৌণ ধর্ম থাকে। আর মুখ্য বা স্বরূপগত জীবের যে শুদ্ধ ধর্ম, সেটা ওই শুদ্ধ জীবকে আশ্রয় করে থাকে। মুখ্য ধর্ম বা চেতনের যে ধর্ম, এটাই হলো জৈব ধর্ম। বাইরে ফলসে ধর্মটাকে ধর্ম বলা যায় না। বাজারে নারকেল কিনতে গেছি, নারকেল কিনতে গিয়ে নারকেলটা কত বড় দেখবো, না নারকেলটা কত সুন্দর দেখতে লাগছে দেখবো, নাকি নারকেলটার ভিতরের শ্বাসটা কতটা আছে দেখবো? কি বিচার করব? নারকেলটার মালাইটা কিনতে তো আমরা যাই না, নারকেলের ছালগুলো কিনতে যাই না, আমরা নারকেলের ভিতরের শ্বাসটা চাই। একটা তরমুজ কিনি, তরমুজটা কত বড় দেখি কি? আমরা অন্তর্দৃষ্টিতে একটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখি তরমুজটা আদৌ লাল হবে কিনা, মিষ্টি হবে কিনা, ভালো হবে কিনা, এটাই দেখি। ডাব কিনতে গেলেও তাই দেখি, ডাবের ভিতরে কতটা জল হবে কিনা। এত বড় একটা ডাব কিনলাম, ভিতরে এইটুকু জল, কি জল একেবারে শুকিয়ে গেছে, সে ডাবটার কি দাম আছে? ঠিক তদ্রূপ আত্ম ধর্ম বা চেতনের যে ধর্ম, এটাই হলো মুখ্য ধর্ম। আমি যে চেতন বস্তু, আমি যে আত্মা, জীবাত্মার চেতনের যে ধর্ম, এটাই হলো মুখ্য ধর্ম, এটাই হলো জৈব ধর্ম। জীবের এটাই হলো ধর্ম, এটাই মানব ধর্ম। বাইরের যে গৌণ আচরণটা, এটা ধর্ম না। একটা সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হয় মাঝে মধ্যে। দেখুন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলতে বলতে বাইরের এই সমস্ত কথা বলতে বলতে এবারে ভিতরের দিকে আসছে।
জীবাত্মার দিকে আসছেন। জীবাত্মার যে কার্য, জীবাত্মার যে ধর্ম, এই আত্মধর্মে এবারে আসছেন। এতক্ষণ বাইরের সমস্ত ব্যবহারিক দিকটা বললেন, সমাজের কথা বললেন, দেশের কথা বললেন, দেশের যে নিয়ম কানুন ইত্যাদি অনেক কিছু বললেন। এরপরে চেতনের দিকে আসছে। যে ধরুন একটা লোক একটা বাইকে করে কোথাও গেছে, 10 কিলোমিটার, 20 কিলোমিটার, 50 কিলোমিটার বাইকে করে গেছে। তা বাইকে করে গিয়ে গন্তব্যস্থলে গেল, গিয়ে যাদের বাড়ি গেছে, আত্মীয়দের বাড়ি, বলল বাইকটা কোথায় রাখবো? না, এই বাইক রাখার জায়গা আছে, একটা গ্যারেজ আছে, গ্যারেজে বাইকটা রেখে দেবে। তা বাইকটাতে তেল ভরতে হবে, একটু তেল কমে গেছে। তা বাইকে দেখে নিল তেল কমে গেছে, তেল দিল, একটু ভরে দিল। একটু হাওয়া কম ছিল, একটু হাওয়া দিল। বাইকটার যা খাদ্য, বাইকটার যা প্রয়োজন সেটা দেওয়া হলো। তেল হলো খাদ্য, তার চাকাতে হাওয়া দরকার দিল। তাহলে যে বাইকটা চেপে গেল, যে বাইকটা চেপে গেল যে ব্যক্তিটা, সে কি খাবে? তেল খাবে না মুখে ভরে হাওয়া দিয়ে দেবে? কি করবে? সে নিশ্চয়ই তেল খাবে না, সে খাদ্য খাবে, ভালো ভালো খাবার খাবে। সে নিশ্চয়ই গ্যারেজে থাকবে না, সে অন্যত্র ভালো জায়গায় থাকবে। ঠিক তদ্রূপ এই শরীরটা আমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য। এই শরীরটা আমার গন্তব্যস্থল যে গোলক, সেই গোলকে পৌঁছানোর জন্য আমাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর খাবার আলাদা, এর ধর্ম আলাদা। আর আমি যে চেতন জীবাত্মা, আমার খাদ্য আলাদা, আমার ধর্ম আলাদা। বাইকের ধর্ম আলাদা, বাইক আরোহীর ধর্ম আলাদা। এই যে বাইরের যে ধর্মটা, এটা হচ্ছে গৌণ, আর মুখ্য হচ্ছে তার যে রথের যে আরোহী, বাইকের যে আরোহী, তার ধর্মটা হচ্ছে মুখ্য। মুখ্য বা স্বরূপগত ধর্ম, স্বরূপের যে ধর্ম, স্বরূপগত ধর্ম শুদ্ধ জীবকে আশ্রয় করে থাকে, চেতন জীবটাকে আশ্রয় করে থাকে। এটা হচ্ছে মুখ্য ধর্ম। মুখ্য ধর্মই হলো যথার্থ ধর্ম। চেতনের যে ধর্ম, জীবাত্মার যে ধর্ম, তার যে কার্য, এটাই হলো মুখ্য। গৌণ ধর্ম আর কিছুই নয়, কেবল জড় গুণবশত বাহ্যিক যে একটা গুণ, ওই সূক্ষ্ম শরীরকে, মন বুদ্ধি অহংকারকে কেন্দ্র করে বাহ্যিক যেটা জড় গুণ প্রাপ্ত হয়েছে, জড় গুণবশত মুখ্য ধর্মের গুণীভূত অবস্থা মাত্র। মন বুদ্ধি অহংকার চেতন জীবকে আশ্রয় করে আছে। সে আমার একটা শরীর পেয়েছে, শরীরে ইন্দ্রিয় পেয়েছে, পাঞ্চভৌতিক যে শরীর, এই শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, এগুলো সব গুণীভূত হয়েছে। তা সেই গুণীভূত অবস্থাটা কার? কে নিজেকে গুণীভূত করেছে? চেতন জীব। সে ভাবছে আমি বোধহয় এইরকম। এখন যদি আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা, আপনি কি? আমি তো এই যে বাহ্যিক যে পরিচয়টা, এটাই দেব তো সারা জগতে, সব জায়গায় এই পরিচয় দেব। আমার নামটা বলবো, আমার নিজের যোগ্যতার কথা বলবো, আমি এই রকম, এই থাকি, এই করি, ইত্যাদি ইত্যাদি, এই পরিচয় দেব। কিন্তু বাস্তব যে আমি চেতন, এই পরিচয়টা দেব না। কেন না? চেতন হলেও তার গুণীভূত অবস্থায় সে নিজের মতো করে এই বাহ্যিক আকারটাকে নিয়ে নিজের পরিচয়টা ভেবে নিয়েছে। জড় গুণ দূর হইলে
জৈব ধর্ম কেবলীভূত হইয়া মুখ্য ধর্ম হয় যখন এই জড় গুণটা চলে যাবে। দেহ মনের যে ধর্ম, বুদ্ধির যে ধর্ম, যা গুণের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, এই জড় গুণগুলো যখন চলে যাবে, সত্য রজ তম এগুলো সব যখন চলে যাবে, বিশুদ্ধ সত্যে যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, চেতন ধর্মে যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সেটাই হলো মুখ্য ধর্ম। জড় গুণ দূর হইলে জৈব ধর্ম কেবলীভূত হইয়া মুখ্য ধর্ম হয়। গৌণ ধর্মকে সোপাধিক ধর্ম বলা যায়। উপাধিক ধর্ম, এই উপাধিটা রয়েছে, এটা হচ্ছে গৌণ ধর্ম। উপাধি রহিত হইলে ইহাই মুখ্য ধর্ম হইয়া পড়ে। তখন আর এই দেহ, এই মন, এই ইন্দ্রিয়, এই বুদ্ধি, এই উপাধিগুলো আর থাকে না। সর্বোপাধি বিনির্মুক্তম নির্মল তৎপরত্বেন নির্মলম ঋষিকেন ঋষিকেশ সেবানাম ভক্তির উচ্চতে। সর্বোপাধি বিনির্মুক্তম, তখন সমস্ত উপাধি থেকে সে মুক্ত হবে তৎপর, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে। তৎপরত্বেন নির্মলম, নির্মল হৃদয়ে, তার কোনো উপাধি জ্ঞান নেই, ভগবানের সেবা করছে এই ভাবটাই করে না। শরীরটা আছে বটে, কিন্তু শরীরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। শরীরটা খাচ্ছে, করছে, সব করছে, কিন্তু সে চেতন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য, নিজেকে কৃষ্ণ দাস অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, ঋষিকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করছে, নিজের এই শরীরটার সেবা সে করে না। ঋষিকে ঋষিকেশ সেবনম, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই সে তৎপর। এই মনের গোলামি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তো আমরা মনের গোলামি করি। বুদ্ধি যে মতো আমাদেরকে বুদ্ধি যোগায়, যেটা ভালো বোঝায় সেটাই বুঝি। নিজের একটা অহংকার আছে প্রত্যেকের, সেই অহংকার চলতে থাকি, মনের গোলামি করি, আর বুদ্ধি আমাদেরকে সেই রকম, আমাকে সেইভাবে এগিয়ে দেয়। কিন্তু যখন মুখ্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন ইন্দ্রিয়গুলি থাকবে ঠিক, কিন্তু সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত, কোন উপাধিতে তার আকর্ষণ থাকবে না। সে জ্ঞানই করবে না যে আমি শরীর, আমি অমুক, আমি তুষুক, এই বুদ্ধি থাকবে না। তখন তার কি থাকবে না, আমি ভগবানের সেবক, কৃষ্ণের নিত্য দাস, নিত্য সেবক আমি। এই জ্ঞানে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের সেবা করব। এই জন্য উপাধি রহিত হইলে ইহাই মুখ্য ধর্ম হইয়া পড়ে। গৌণ বিধি এবং গৌণ নিষেধ, অর্থাৎ পাপ পুণ্য, এগুলো গৌণ ধর্মের অন্তর্গত। পাপ পুণ্য কার জন্য? এই শরীরের জন্য, মনের জন্য, বুদ্ধির জন্য। পাপ পুণ্য গুলো সব এই জন্য, চেতনের জন্য নয়। নিত্য শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত চেতন। আর আবার পাপ, এই যে এখানকার যে বিধি নিষেধ যা কিছু, এই দেহ মন বুদ্ধির এই খোলসটাকে ছাড়ানোর জন্য, চেতনকে যে আচ্ছাদন করে রেখে দিয়েছে, লিঙ্গ দেহ এবং স্থূল দেহ চেতনকে ঢেকে রেখে দিয়েছে, এই ঢাকাটাকে ছাড়ানোর জন্য এইগুলো বিধি নিষেধ মানতে হবে। গৌণ ধর্ম জীবকে পরিত্যাগ করিবে না, কেবল জীবের গুণ মুক্ত অবস্থায় মুখ্য ধর্মরূপে পরিণত লাভ করিবে। এই যে গৌণ ধর্ম, এ ছাড়বে না। গৌণ ধর্মটা কি করবে? এখানকার যে বাহ্যিক যে আচরণ, বাহ্যিক যে কার্য, এইগুলো কি করবে না, জীবকে মুখ্য ধর্মে পৌঁছে দেবে। এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য। বাহ্যিক যে গৌণ ধর্ম আমরা পালন করি, এটার উদ্দেশ্য কি না, মুখ্য ধর্ম যে চেতনের ধর্ম, সেই ধর্মকে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করা। জড়বদ্ধাবস্থায় মুখ্য ধর্মের অযথাভূত পরিণতি দ্বারা গৌণ ধর্মের জন্ম হইয়াছে। গৌণ ধর্মের যথাভূত পরিণতি ক্রমে মুখ্য ধর্মে পুনরায় উদিত হইবে। অতএব গৌণ বিধি নিষেধ বিচারপূর্বক মুখ্য বিধি নিষেধ অবশেষে জৈব ধর্মের সিদ্ধাবস্থা যে প্রেম ভক্তি, তাহা বিচারিত হইবে। এই মধ্যে
এই বৃষ্টির মধ্যে প্রথমে ঈশ্বর নাম, পরে ভগবান শব্দ এবং অবশেষে কৃষ্ণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠকগণ যেন এরূপ মনে না করেন যে ঈশ্বর, ভগবান ও কৃষ্ণ পৃথক পৃথক তত্ত্ব। কৃষ্ণই একমাত্র স্বরূপ তত্ত্ব ও জীবের বিমল উপাসনার বিষয়। পূর্ণ মাধুর্য প্রকাশ। যখন অন্যান্য তত্ত্ব বা পদার্থের সহিত সাম্বন্ধিক রূপে কৃষ্ণকে বিচার করা যায়, তখন তাহাকে ঈশ্বর ভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং ঈশ্বর নামটি ব্যবহার করা যায়। এই জন্যই এই বৃষ্টির প্রথমে পদার্থত্রয়ের সংখ্যায় কৃষ্ণ নামের পরিবর্তে ঈশ্বর নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। ঈশ্বর ভাব আর কিছুই নয়, কেবল স্বরূপ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট পদার্থের উপর যে স্বভাব সিদ্ধ ঈশতা আছে তাহারই পরিচয়। পদার্থ ঈশ্বর নামটি সর্বত্র ব্যবহার হইয়া থাকে, যথা চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর। মূল কথা হলো আমাদের সর্বদাই মুখ্য গৌণ বিধি নিষেধ বিচার করে মুখ্য বিধি নিষেধ, জৈব ধর্মের যে সিদ্ধির চরম যে অবস্থা, সমস্ত বিধি মুখ্য হোক গৌণ হোক, সমস্ত বিধি চরম অবস্থা হলো প্রেম ভক্তি। এটা প্রাপ্ত হতে হবে, এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট, এটা হচ্ছে লক্ষ্য। প্রেম ভক্তি লাভ করতে হবে, এটাই বিচার। এত কিছু বলার পরে এই প্রথম বৃষ্টি, প্রথম ধারাতে এইটাই আলোচনা হলো। এত কিছু বলে খুলে 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 সমস্ত ব্যাখ্যা করলেন। ব্যাখ্যা করে অতএব সিদ্ধান্ত হলো যে প্রেম ভক্তি এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য, এটা বিচার করতে হবে। এই বলতে গিয়ে শেষকালে ছোট করে আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন, দেখুন এই যে প্রথম বৃষ্টিতে প্রথম ধারা, এখানে ঈশ্বর নাম, ভগবান নাম আর কৃষ্ণ নাম তিনটি শব্দ ব্যবহার হয়েছে। তা পাঠকগণ যেন এমন মনে করেন না যে ভগবান আলাদা, ঈশ্বর আলাদা, কৃষ্ণ আলাদা। না, তা নয়। বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্ব যৎ জ্ঞানমদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দতে। একই বস্তু, তিনি নানাভাবে নানা রকম ভাবে প্রকাশ হন। এই যে জীবের উপরে, জীব জড় সমস্ত কিছু পদার্থের উপরে যে কৃষ্ণের যে প্রভাব, ঈশ্বত্ব, ভগবানের যে ঈশ্বত্ব, ঈশ্বত্ব মানে প্রভুত্ব, হ্যাঁ, এই জন্য একে ঈশ্বর বলা হয়। যে তিনি সকলের উপর প্রভুত্ব করছেন, সমস্ত জীব জড় জগতের উপর তার প্রভুত্ব আছে, এই জন্য তাকে ঈশ্বর বলা হয়েছে। ঈশ্বর ভাব আর কিছুই নয়, কেবল কৃষ্ণের সৃষ্ট পদার্থের উপর যে স্বাভাবিক স্বভাব সিদ্ধ ঈশ্বতা আছে তারই পরিচয়। পদার্থ সংখ্যার স্থলে ঈশ্বর নামটি সর্বত্র ব্যবহার হচ্ছে। যেখানে কোনো পদার্থ বিশেষ আছে, যেখানে জড় পদার্থ, চেতন, যে পদার্থের যে সমস্ত জগৎ নিয়ে কারবার যেখানে রয়েছে, শাস্ত্রে সেখানে ঈশ্বর শব্দটা বেশি ব্যবহার। লীলা বিশ্লেষণ যেখানে হয়েছে, লীলা বৈচিত্র্য যেখানে প্রকাশ হয়েছে, সেখানে কৃষ্ণ শব্দ আর ভগবান শব্দ রয়েছে। যেখানে প্রভুত্বর বিষয় রয়েছে, জড় জগতের উপরে গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত, হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে ঈশ্বর শব্দটা, ঈশ্বর মানে ঈশ্বরত্ব, তিনি প্রভুত্ব করছেন, এটা বোঝানোর জন্য। এই জন্য আলাদাভাবে কেউ যেন কিছু মনে না করেন যে কৃষ্ণ আলাদা, ঈশ্বর আলাদা, ভগবান আলাদা। এখানে প্রথম বৃষ্টির প্রথম ধারা সমাপ্ত, আগামীকাল দ্বিতীয় ধারা শুরু হবে। এবারে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রণালী এই পর্যন্ত আনা হলো, হ্যাঁ, প্রাথমিক অবস্থাটা বোঝানো হলো, বুঝিয়ে প্রেম ভক্তিটাই যে একমাত্র চরম আমাদের লক্ষ্য, এটা এই পর্যন্ত এসে এবারে মহাপ্রভু সেই প্রেম ভক্তি কিভাবে দান করেছেন, মহাপ্রভু কিভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষা প্রণালীগুলো ধীরে ধীরে আমরা আলোচনা করব। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যদবায় নমঃ হরিহরয়ে নমঃ
गोपीनाथ मदन मोहन राधा माधव राधा दामोदर राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा श्री गुरुपाद